سے پہلے آپ کو بتائیں گے کورونا کی چھٹی لہر، وائرس دوبارہ سے پنجے گاڑنے لگا۔ 4 ماہ بعد ایک جان گئی۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 2.4% ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے، سماجی فاصلہ اپنانے کی ہدایت۔ جو لوگ رہ گئے انہیں فوری ویکسینیشن کرانے کا مشورہ۔ کورونا نے ایک بار پھر خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ کورونا کی مثبت شرح میں بھی اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کی مثبت شرح 2.4% ریکارڈ کی گئی۔ سیکرٹری صحت کے مطابق شہری کورونا کے خلاف خصوصی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں، سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ تمام شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں۔ ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کے 4تھے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہر میں جان بچانے والی ادویات کی مصنوعی قلت، کورونا کی واپسی کے ساتھ ہی پیناڈول غائب ہو گئی۔ ذہنی تناؤ اور جوڑوں کے درد کی ادویات بھی ناپید۔ دمہ، ہیپاٹائٹس، کینسر، دل کا دورہ روکنے والی ادویات کی شارٹیج۔ مافیا نے پھیپھڑوں کے انفیکشن سمیت 40 سے زائد ادویات غائب کر دی۔ شہر کے میڈیکل سٹور سے شہریوں کو جان بچانے والی ادویات نہیں مل رہی۔ ذیابیطس، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس کی میڈیسن سمیت کئی ادویات کی قلت سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جو لو پرین دوائی ہے یہ پوری مارکیٹ میں کہیں سے نہیں مل رہی، یہ بہت زیادہ شارٹ ہے۔ مہربانی کوشش کریں کہ یہ مارکیٹ میں بھجوائیں تاکہ دل کے مریض والے جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ میڈیسن پرووائڈ کریں، اس لیے ہر بندے کو ضرورت ہے۔ خون بنانے والی دوائیاں ہو گئی، پیناڈول آ گئی، یہ نہیں مل رہی۔ میڈیکل اسٹور پہ سر آیا ہوں میڈیسن لینے کے لیے، میڈیسن تو ملی نہیں یہاں پہ، اور اگر ملی بھی رہی ہے نا بوس، اور یہ بلیک آ رہے ہیں، اللہ ہی جانے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ سیکرٹری صحت کے مطابق فارمیسی مالکان ادویات مہنگی کرنے کے لیے مصنوعی قلت کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت مصنوعی قلت ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ ہم دیکھیں جو ہمارا ڈرگ کنٹرول ونگ ہے وہ آن ڈیلی بیسز ایسی رپورٹس کلیکٹ کرتا ہے، تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے کمپنیز کی طرف سے۔ ایٹ ٹائمز وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ادویات کی پرائسز بڑھانے کے لیے بھی سپلائی کو تھوڑا سا انفلوئنس کریں۔ ادویہ مافیا ایک بار پھر مارکیٹ میں ادویات کی مصنوعی قلت کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے سبب رنج و الم میں مبتلا مریضوں کو دوہری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ عظمت عوان، سٹی 42۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، اورنج ٹرین اور میٹرو ٹریک کے ساتھ 513 نئی بسیں چلانے کا پلان۔ علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرا، گجومتا سے شاہدرہ تک نئی بسیں چلیں گی۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 1500 بسیں درکار۔ فی الحال صرف 300 بسوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کو پلان کے متعلق باقاعدہ بریفنگ دی جا چکی ہے۔ روٹ پلان کے مطابق علی ٹاؤن سے لے کر ڈیرہ گجرا اور گجومتا سے شاہدرہ تک نئی بسیں روٹ کا حصہ ہوں گی۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کے ساتھ بطور فیڈر بس سروس چلائی جائے گی۔ گرین لائن اور اورنج لائن کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں فیڈر بسیں روٹ کا حصہ ہوں گی۔ بڑے روٹ پر اسٹینڈرڈ اور چھوٹے روٹ پر منی بسیں چلائی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے نئی بسوں کو روٹ پر لانے کے لیے بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ رابطے کیے جا چکے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے صرف 300 سے زائد بسیں ہیں، جبکہ 1500 سے زائد بسوں کی اشد ضرورت ہے۔ حکام کا کہنا ہے الیکٹرک بسوں کے لیے بھی جلد از جلد فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی جائے گی۔ ایگریکلچر ڈرگ فوڈ لیبارٹری کے منصوبے میں ترامیم، مہنگائی کے بھی اثرات۔ منصوبے کی لاگت 6 ارب سے بڑھ کر 8 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ منصوبے میں مختلف ترامیم کے باعث 130 کروڑ اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ٹھوکر کے مقام پر 2017 میں پنجاب ایگریکلچر ڈرگ فوڈ لیبارٹری کے قیام کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی لاگت کا تخمینہ اس وقت 6 ارب 32 کروڑ روپے تھا، جو اب بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث 8 ارب 50 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تعمیراتی میٹیریل اور دیگر آئٹم مہنگے ہونے سے پروجیکٹ کی قیمت 6 ارب سے 8 ارب روپے تک جا پہنچی ہے۔ آئی ٹیپ نے حکومت سے پروجیکٹ کے لیے مزید 3 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 1 سال تک فنڈز نہ ملنے کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، جو اب 30 جون 2019 کی بجائے جون 2023 میں مکمل ہو پائے گا۔ سپر ٹیکس عائد ہونے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ 2 روز میں ایل پی جی کی قیمتوں میں دوسری مرتبہ اضافہ۔ منگل کے روز ایل پی جی کی قیمت میں مزید 10 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا۔ شہری پریشان، کہتے ہیں پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، ایل پی جی مہنگی کر کے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ایل پی جی کی باری آ گئی۔ 2 روز میں ایل پی جی کی قیمتوں میں دوسری مرتبہ اضافہ کر دیا گیا۔ 2 روز میں ایل پی جی 20 روپے فی کلو گرام تک مہنگی ہوئی۔ اب شہریوں کو فی کلو گرام ایل پی جی 220 روپے میں ملے گی۔ ایل پی جی بڑھا رہے ہیں، ہوٹل والوں کا کام تو ویسے ہی بند ہو گیا ہے۔ غریب بندہ تو کھانا کھانے آتا ہی نہیں ہے۔ 150 روپے کی روٹی کون کھائے؟ اور چائے ہے پہلے 30 کی تھی، اب 40 کی ہوگی۔ اب تو چائے پہ وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ پیٹرول تو مہنگا ہو چکا ہے، جی این ایل پی جی مہنگ کرتی، پھر سن چائے مہنگی کرنی پینی، کیونکہ ساڈا انرجی ادارہ سے 30 روپے کا کپ دے رہے ہیں،
लेकिन हुण नहीं गुजारा रहा 30 रुपए दे विच। मैं जी रिक्शा चलाना, गरीब बंदा वा जी, ते हुकूमत नूं इस गल दा रिवील देना चाहिए। हुण LPG महंगी इन्हां ने कर दी है, पेट्रोल इन्हां ने पहले महंगा कर दिता। इस तरह घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपए फी किलो के इजाफे से 2581 रुपए हो गई और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपए इजाफे से 9988 रुपए हो गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में फी किलोग्राम LPG की कीमत 270 रुपए तक पहुँच गई। LPG महंगी हो गई, असी रिक्शे ते आंदे जांदे तंग होने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। लोडर रिक्शे मजीद महंगे, कीमत में 5 से 10 हज़ार रुपये तक इजाफा। क्राउन मोटर लालदीन रिक्शा कंपनी ने कीमतें बढ़ा दी। 1 जुलाई से नई कीमतों का इतलाक हो गया। लोडर रिक्शे मजीद महंगे कर दिए गए, कीमत में 5 से 10 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है। शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। माँ और बच्चे की सेहत को खतरा, गायनी की कदीम इलाजगाह के लिए मिलने वाले 16.5 करोड़ ज़ाया होने का खदशा। लेडी वेलिंगटन हस्पताल अपग्रेड ना हुआ, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के शोबे अपग्रेड होना थे। जदीद आलात और मशीनरी के लिए फंड्स ही नहीं मिले। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से गायनी की कदीम इलाज का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। साबिक हुकूमत ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, लॉन्ड्री और पैथोलॉजी के शोबों की अपग्रेडेशन का मंसूबा बनाया था, जिस पर 16.5 करोड़ रुपए से जायद लागत का तखमीना लगाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत तिबी आलात और मशीनरी की खरीदारी के टेंडर देकर सारा अमल मुकम्मल कर लिया। ताहम महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और खजाना की जानिब से बर वक्त मंसूबे की मंजूरी ही नहीं दी गई, फंड्स भी जारी ना हो सके। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन के जरिए जच्चा और बच्चा को इलाज की जदीद सहूलतों की फराहमी खटाई में पड़ गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, 5 साल गुजर जाने के बावजूद स्कूलों में फ़नी तालीम देने का मंसूबा शुरू ना हो सका। लैब्स पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया हो गए। पंजाब भर के 110 स्कूलों में टेक्निकल लैब्स बनाने के बावजूद स्कूलों में छठी ता 10वीं जमात तक फनी तालीम का आगाज नहीं किया जा सका। लैब पर खर्च करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया हो गए। पहले मरहले में लाहौर के 10 और पंजाब के 100 स्कूलों में टेक्निकल लैब्स बनाई गई थीं। फनी तालीम के लिए सिलेबस भी तश्कील दिया गया था। छठी से 8वीं तक बतौर मजमून फनी तालीम दी जाना थी। नहम दहम के बच्चों के लिए साइंस आर्ट्स के साथ फनी तालीम का ग्रुप मुतारिफ करवाया जाना था। फनी तालीम के ग्रुप का तालीमी बोर्ड्स में रजिस्ट्रेशन के साथ अलग से इम्तिहान लिया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के बाद मंसूबे पर काम रोक दिया गया था। मौजूदा हुकूमत से मंजूरी मिलते ही मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। FBR ने मुल्की तारीख में अहम संग मील अबूर कर लिया। FBR ने पहली मरतबा 6000 अरब रुपए से जायद महसूलात जमा कर लिए। चेयरमैन FBR ने तारीख साज कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार देते हुए पूरी कौम को मुबारकबाद दी। मुल्की तारीख में पहली मरतबा FBR ने 6000 अरब से जायद महसूलात जमा कर लिए। FBR ने माली साल 2021-2022 के लिए मुकर्रर करदा इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए गुज़िश्ता हफ्ते हासिल कर लिया था। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR ने 6000 अरब का हिस्सा अबूर कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक FBR ने 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्सीज महसूलात का टारगेट हासिल करने के लिए पुरअज़म है। चेयरमैन FBR ने तारीख साज कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हल्फ के हवाले से ज़ेर समाअत केस के मुमकिना फैसले का मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तफसीलात उमर असलम से जानते हैं। उमर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज इंतहाई अहम जो है वो केस ज़ेर समाअत है और कल इस हवाले से दोबारा समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से एक ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में पार्लिमानी पार्टी इजलास जो है वो कल 90 शाहरा पर हमजा शहबाज ने तलब किया। 12 बजे हमजा शहबाज शरीफ ने जो है वो कानूनी माहिरीन से भी जो है वो आरा ली और ब्रीफिंग ली कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर असम्बली पोजीशन क्या होगी। आइनी माहिरीन के मुताबिक जो है वो इस वक्त भी पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 3 वोटों की काफिल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया, जबकि तमाम अरकान सूबाई असम्बली को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत की है। हमजा शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान सूबाई असम्बली की बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी है। तो मुमकिन तौर पर अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इस हवाले से एक होटल में रखने के लिए तमाम ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद का कहना है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक करने का हामी हूँ। अदम एतमाद का सारा फ़ायदा इमरान खान और सारा नुकसान नून लीग को हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो इंतखाबात करवाए जाएँ। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, मेरी राय में नून लीग ने जिन लोटों को जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं।
क्योंकि 63A 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है और ये जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया कि आप देखें कि तरक्की पजीर मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियाँ न करने पर अफसोस का इजहार। सीनियर कानूनदान ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख किया जाए। इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज और कल कॉल की है, जिनमें बज़ाहिर सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने हैं, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस को उन्होंने कंफर्म करना है और गालिबन जो बात छुपाई हुई है इस वक्त नज़र आता है कि किसी जूनियर जज लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में की तकर्री करनी है। ये सारी चीज़ बड़ी हरडली और हेस्टिली की जा रही है, जिससे ऑल पार्टीज टास्क फोर्स फॉर यासीन मलिक के चेयरमैन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई। चौधरी सरवर ने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से यासीन मलिक की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की दरख्वास्त पर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने यासीन मलिक की रिहाई के लिए करारदाद पर दस्तखत किए, जबकि करारदाद पर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप की चेयरपर्सन डेबी इब्राहिम, मेंबर पार्लियामेंट एलेक्स सोमिल, लॉर्ड वाजिद खान, मेंबर पार्लियामेंट एल्सन थैलसी, इमरान हुसैन ने दस्तखत की और मेंबर पार्लियामेंट केट हॉलन, जेरियन डेविस और दीगर ने भी दस्तखत किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉइंट।